પાછા નંદજીને ત્યાં આવ્યા. જે જ્યાં ઉતારો હતો ત્યાં વ્રજમંડલમાં, ત્યાં મથુરાના પાદરમાં નંદજી પણ જોવે. હારું સવારે આ ગયા હતા, જૂના કપડા હતા, ફાટેલા કપડા હતા, કોઈનો પહેરવેશ એટલો ચમકતા પણ નતા. આ હારા ક્યાંથી વસ્ત્ર લઈ આવ્યા, ક્યાંથી કપડા લઈ આવ્યા, ક્યાંથી આ નવા અલંકાર, આ ચંદન. કનૈયાને બોલાવ, કનૈયા અહીંયા આવ. એટલે કે બાબા શું 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 કરતા આવ્યા? બાબા બોલો. ભાઈ આ સવારે ગયા ત્યારે હાલ અલગ હતો, અત્યારે આવ્યા ત્યારે હાલ અલગ છે. એટલે મનમાં લાગે છે કે ગામમાં ઈ લોકોનો હાલ બગડ્યો હશે. હવે સાચું કે તું શું કર્યું? મેં તને કીધું હતું કોઈને કોઈ આગળ માગીશ નહીં. ભગવાન કે હું સાચું કહું છું, પૂછી લ્યો ગાલ મંડળીને, મેં કોઈ આગળ માગ્યું? કારણ કે માગ્યું તો નતું, જઈતું તું. ધુબી આગળ જઈતું તું. ભાઈ મેં માગ્યું નથી. પછી કે તે મેં કીધું તો આમ કરીશ નહીં. કે હા મેં એમ પણ નથી કર્યું. હાલો તો પછી સુઈ ગયા. બીજો દિવસ સવાર થયો, પાછા બંને ભાઈઓ શિંગાર કર્યા, બાબાને નમસ્કાર કર્યા. બાબાને કહે છે કે અમે ધનુર્યાગમાં જઈ રહ્યા છે, તમે પણ જે કરની વસ્તુ લઈ આવ્યા છો એ ભંડારમાં અર્પણ કરો. અને પેલી તરફ એ જેવા ત્યાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે, એ જ સમયે સૌથી પહેલા એક હાથી, કુલિયાપેર નામનો હાથી, એ સામો ઉભો હોય છે. અને આ તરફ એની પાસે રસ્તો માગે છે. અને રસ્તો માંગતા હોય ત્યારે પેલા ભગવાનનું ભજન એ હાથી દ્વારા થાય. એટલી વારમાં આપણે પણ 2 મિનિટ ભગવાનનું કીર્તન કરીએ. ત્યાં નાથાભાઈ એક જાહેરાત, આવતીકાલે સાંજે શ્રીનાથજીની ઝાંખી રાખેલ છે 9 કલાકે. અને આજે સાંજે રાસનું પણ આયોજન છે. વર પક્ષવાળા જાનની તૈયારી કરે અને અશ્વિનભાઈના ઘરેથી ફુલેકું આવશે. એટલે બધા વાતે ગાતે, આપણે તો એક જ છીએ બધા. કોઈ વર પક્ષમાં રહેજો, કોઈ કન્યા પક્ષમાં રહેજો અને આનંદથી આ કરજો. હવે આગળની કથામાં પ્રવેશ કરી ત્યારે કહે છે એ જ સમયે એને ભગવાનને કહે છે. ભગવાન પણ ત્યાં હાથીની પાસે ગયા. વૃંદાવનમ કે રાસ में पूछिए. इस समय भगवान ने वंदना करे. ओ छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल. छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल. छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल. हे आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल. 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 बीच में मेरो मदन गोपाल. बीच में मेरो मदन गोपाल. छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल. छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल. छोटो सो मेरो मदन गोपाल. छोटो सो मेरो मदन गोपाल.
खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, मक्खन खाए मेरो मदन गोपाल, मक्खन खाए मेरो मदन गोपाल, मक्खन खाए मेरो मदन गोपाल, मक्खन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी मधुवन बाल, छोटे छोटे छोटी छोटी लकुटी मधुवन बाल, छोटी छोटी लकड़ी मधुवन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, अरे बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल। छोटी 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 गैया छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा, देखा गन श्याम देखा, श्याम देखा गन श्याम देखा, श्याम देखा गन श्याम देखा, श्याम देखा गन श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, बंसी बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए किसने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा, मथुरा में खेल खेली आव्या ओ श्याम प्यार भी आव्या, मथुरा में खेल खेली आव्या हो श्याम प्यार भी आव्या, मथुरा में खेल खेली आव्या ओ श्याम प्यार भी आव्या, ये मथुरा में खेल खेली आव्या हो श्याम प्यार भी आव्या, अभी तो श्याम की आव्या, अभी तो
મથુરામાં ખેલ ખેલી આવ્યા હો શ્યામ ક્યાં રમી આવ્યા નટવર નાગર નંદા ભજો રે મદ ગોવિંદા નટવર નાગર નંદા ભજો રે મદ ગોવિંદા રે ભજો ગોવિંદા હે ગોવિંદ રે ભજ ગોવિંદ નટવર નાગર નંદા ભજો રે મદ ગોવિંદા હે નટવર નાગર નંદા ભજો રે મન ગોવિંદા રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદ હે ભજો રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદ હે ભજો રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદ બોલો કૃષ્ણ કનૈયા યાલાલ કી જય આ તરફ બંને ભાઈઓ જેવા આજે યજ્ઞ મંડપમાં પ્રવેશ કરવા જાય ત્યાં તો મંદ મસ્તાન હાથો અને હાથી અને એનો મહાવત એકદમ મધુરાથી મદમસ્ત થયા હતા. અને આ તરફ રસ્તો માગવા જાય કે ભાઈ અમને રસ્તો આપો. કૃષ્ણને તો ખબર હતી કે ભાઈ આ તો બાજવા માટે જ આપણી સામે ઊભો છે અને ઈ આપણું પોખણું કરવાનું છે. બલરામને એમ હતું કે ના ના આ તો એમને માથી ઊભો છે, એને આપણે આમ કરીએ છીએ. ત્યારે એને રસ્તો માગવા જાય. પેલો કહે છે ના, અહીંથી ના જવું હોય તો મારી સાથે લડવું પડે. ત્યારે ભગવાન મલકાણા જોયું ને ભાઈ, મેં આપને કહ્યું હતું આ એટલે જ ઊભો છે. અને એની સાથે બંને ભાઈઓ કછોટો બાંધ્યો છે. બંને ભાઈના શિંગાર એક સરખા હતા, એક સરખા વસ્ત્ર હતા, એક સરખા મુકુટ હતા. બંને જણ પેલા તો એની સાથે આમ તેમ કરે, પછી બંને યુક્તિ કરી. ઓલો જેવો આમ સામે આવતો હોય ત્યાં ઓલા પેલી બાજુથી પેલી બાજુ જાય, પેલી બાજુ જાય. આ એકદમ દોડાવીને એને અફાવી દીધો. અને અંત સમયે ભગવાન આમ ઠેસ થઈને આમ પડ્યા હોય એ રીતે કર્યું. ત્યાં ઓલા હાથીને થયું કે આ પડ્યો છે, લાવ એને હું મારી દઉં. એ જ સમયે હાથી આમ બેસવા જાય, આવું મંદ મંદ શરીર મસ્ત એ હજી એક વાર આમ ધડે, પછી એને ઊભું થતા વાર લાગે. ત્યાં એના જે દાંત હતા એ જમીનમાં ખુસી ગયા. એ જ સમયે કૃષ્ણ અને બલરામ એના હાથને દાંત જે હતા, હાથી દાંત એને હલાવા લાગ્યા. અને કૃષ્ણએ દાંત અલગ પાડી દીધા અને પેલાના રામ રમ્યા. અને પછી બલરામ તો એ દાંતને ફેંકવા જાય ત્યારે કૃષ્ણ કહે છે મોટા ભાઈ આ દાંત હારે રાખવાનો. ઓલા કે મરેલા પશુનો દાંત રાખીને હું કામનો? આ થોડું સાથે શોભે. આપણે કે ના, મામાને ખબર પડે કે ભાઈ પોખાઈને આવ્યા છે. એને ખબર પડે કે આ મારો ભાણિયો ત્યાં જ્યાં મેં ઓલો હાથીને રાખ્યો તો એનું રમે રામથી રામ રામ કરાવીને આવ્યો છે. જેવા હજી તો યજ્ઞ મંડપમાં અંદર પ્રવેશ કર્યો છે, ત્યાંનો નજારો આ સુખદેવજી પોતાની લેખની દ્વારા મંત્ર દ્વારા 10મો સ્કંદ 43મો અધ્યાય અને 17મો મંત્ર, એવો સુંદર મંત્ર મલ્લા નામ શ્રી નામ સ્મરો મૂર્તિમાન ગોપાનામ સ્વજનો સતામ પ્રતિભુજા સસ્તસ્વપિતરો શિશો મૃત્યુર્મુખ્યપતિર્વિરાડ વિદુષામ તત્વં પરમ યોગિનામ વૃષણીનામ પરદેવતે વિદતો રંગમ ગતાસ્તારરજા. આ શ્લોકનો અર્થ સમજીએ. પેલું પદ મલ્લા નામ, મલ્લો જે અહીંયા હાજર હતા એને શું લાગ્યું આ મલ્લોમાં શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ આવી રહ્યો છે. જ્યારે ભગવાન એને મલ્લવા ગયા ત્યાંથી નીકળી રહ્યા હતા ત્યારે ઓલા કહે છે અમારી સાથે યુદ્ધ કરો. ત્યારે ભગવાન કહે છે તમે ક્યાં ઊંચા પૂરા અવડા મોટા અને અમે ક્યાં નાના બાલ. ત્યારે મલ્લોના શબ્દો હતા કે મલ્લાના બાલોસ્ય બલિનામ મતિ,
તમે બાળક નથી, આ તમારા ખંભા ઉપર જે હાથી દાંત છે ને એ એનું પ્રૂફ છે. બલોચ બલીચ બલનામ્બર, તમે બલમાં અમારાથી અધિક છો. પછી ત્યાં જે નૃણામ નરવર જે સભાસદો હતા, જે આસિસ્ટનો હતા કંસના, એને એટલું લાગ્યું કે આ ભવિષ્યનો આપણો રાજા છે. એને એમાં રાજા બતાણા. શ્રીનામ સ્મરો મૂર્તિમાં, જે ગોપીઓ હતી, જે સ્ત્રીઓ હતી, એને તેમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કામદેવના દર્શન થયા. ગોપાનામ સ્વજનમ, જે ગોપ હતા, નાના નાના બાળકો હતા, એને તો એમાં ગોપ બતાણો. અસિતામ સિતિભુજામ, જે શ્રીનામ સ્મરો, જે સ્ત્રીઓ હતી મોટી ઉંમરની યશોદાની, એને એમ લાગ્યું કે આ તો નાનો શિશુ છે, નાનો બાળક છે. મૃત્યુ ભોજ પતે, કંસ હતો, એને તો સાક્ષાત મૃત્યુ બતાણો. વિરાટ વિરસા, જે અજ્ઞાની હતા, એમાં એને ભગવાનનું વિરાટ દર્શન પ્રાપ્ત થયા. તત્તત પરમ યોગીના, જે યોગીઓ હતા, એને તો એમ લાગ્યું કે યોગેશ્વર આવ્યા છે, પરમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પધાર્યા છે. વૃષ્ણિ નામ પર દેવતા, જે બીજા સભાસદો હતા, એને તો પરમ પિતા ભગવાન નું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું. પછી કહે છે કે અહીંયા નંદ હતા, ગોપાલો હતા, એ બધા ડરી ગયા. આજ કૃષ્ણ અને બલરામ કોઈ આપત્તિઓમાં છે, ત્યારે ભગવાનની નજર પડે છે એના ઉપર અને એને સાંત્વના આપે છે. બાબા કઈ નહીં, રોદ્રો ભૂતસ્ય શૃંગાર હાસ્ય વીરો દયા તથા ભયાનક સત્ય વિવ્રત. ધર્મ ને સાધના સાધ્ય કૃષ્ણ છે, કૃષ્ણ એ ભક્તિ છે, કૃષ્ણ એ પ્રેમ છે. તમ કૃષ્ણ કૃષ્ણ થવા લાગ્યો. અને પેલી તરફ બીજા જે મલ્લો હતા, કંસે ને ઈશારો કર્યો, જાઓ આ બંને ભાઈઓ આવ્યા છે ને મરવા જાઓ. ત્યાં તો મલ્લની સામે આવ્યા હતા. ચારુણ અને મુસ્તિક આવ્યા, બંને ભાઈઓને કહે છે અમારી સાથે યુદ્ધ કરો. ત્યારે ભાઈઓ પણ એની સામે આમ જોતા હોય. ત્યારે ઓલા કહે છે ન બાલો ન કિશોરસ્ય બલમ ચ બલિનામ્બરઃ, તમે તો મોટા યોદ્ધા છો, તમે તો આવા છો. એની સાથે આમ તેમ યુદ્ધ કર્યું. હાથ સાથે હાથ, પગ સામે પગ, જાનુ સામે સામે, ગદા સામે ગદા, એ રીતે યુદ્ધ કર્યું. એક પછી એક યોદ્ધાઓ શરણાગતિ કરવા લાગ્યા. પેલા જે બચી ગયા હતા એને એટલી ખબર પડી, જો અહીંયા રહેશી તો જીવ ના જશે, એના કરતા અહીંથી જવામાં જ માલ છે. બીજા બૈચાતા પેલી બાજુ ગયા. પેલી બાજુ કંસ હતો, ત્યાં ચારુણ મરાણો, મુસ્તિક મરાણો, બીજા બધા એક પછી એક મરાતા રહ્યા. અને આ પર જે સભાઓ હતી એમાંથી નાદ ઉઠવા માંડ્યો. ઓ વ્રજ વિહારી લાલ કી જય, દામોદર ભૈયા કી જય. જે વીર રસ માટે જે નગારા વાગતા હતા, તડિંગ ઢીંગ તડિંગ ઢીંગ તડિંગ ઢીંગ, એ પણ હવે વિજયોના વાગવા લાગ્યા. પેલી તરફ કંસ હતો, એને પણ હવે ઊંડો શ્વાસ ઉપડ્યો. એ કહે છે કોઈ મારો, કોઈ આમ કરો, કોઈ પેલી બાજુ કરો. ત્યારે કૃષ્ણ દાઉને કહે છે દાઉ, જો હવે મામા બોલાવી રહ્યા છે, એને શ્વાસ ઊંડો ઉતરી ગયો છે, હવે આપણે એની નિકટ જવું જોઈએ. બંને ગ્વાલો જે આવ્યા હતા, જય કનૈયા લાલ કી, નંદ વરંતે વૃંદાવન વિહારી લાલ કી કરી રહ્યા હતા. એના ખંભા ઉપર બંને ભાઈઓ ચડ્યા છે. ત્યાંથી જેવી છલાંગ મારી કે જ્યાં મામા હતા ત્યાં પહોંચ્યા. અને મામાને જેવા પહોંચ્યા છે ત્યાં તો મામા અચેત થઈ ગયા અને આ એની નજીક ગયા છે, એના વાર પકડ્યા છે. આજ કૃષ્ણ કહે છે કે તમે આ જ રીતે મારી માના વાર પકડ્યા હતા, ત્યારે અમે નતા, પણ આજ હું તમારી સામે છું. મલ્લા નામ શેણગણા. એ સમય એવી હાથમાં વ્રજનું આહ્વાન કર્યું અને એ રીતે એને મુષ્ટિકા પ્રહાર કરે. એક જ વારમાં એ શ્રીજી ચરણ પામ્યો. એના મોંમાંથી એના શ્વાસ નીકળી ગયા અને આ તરફ બધાએ કહ્યું બોલીએ મધુરા દેશની જય. ગંધર્વીઓ નાથ થયા છે, આકાશમાંથી પુષ્પવૃષ્ટિ થઈ છે. હવે ભગવાન
આપણે વ્રજમાં જાય ત્યારે વિશ્રામ ઘાટની કથા આવે. આજની તારીખે અહીંયા વિશ્રામ ઘાટ છે. ભગવાને આ યુદ્ધ પૂર્ણ કર્યું પછી આ વિશ્રામ ઘાટે ગયા, ત્યાં વિશ્રામ કર્યો, પછી પોતાના નાના ને ગાદી ઉપર બેસાડ્યા, માતા પિતાને કારાગૃહમાંથી છોડાવ્યા અને એ સમયે વંદના કરે છે અને ઉગ્રસેનને કહે છે દત્ત મસ્તક થઈને, આપના ઉપર જે આ દુઃખ પ્રાપ્ત થયું, આજ હવે તમે મા બિષ્ટાના ઉપર બિરાજમાન થાઓ. પિતાને છોડવાની આજ્ઞા દેવરાવી, પિતાશ્રીને મળ્યા. પછી હવે નંદજી આવ્યા એની પાસે અને કહે છે કે ચાલો બેટા, હવે અહીંયા ન રહેવાય, અહીંયા રહેવામાં નથી સારું, આપણું ગોકુલ્યું સારું. ત્યારે આજે કૃષ્ણ પહેલી વાર પિતા બોલે છે. નહીં તો હંમેશા નંદજીને બોલાવે ત્યારે કૃષ્ણના મુખમાંથી નીકળતું બાબા બાબા બાબા. આજે પિતા બોલ્યા, પિતાજી. આ નંદજીના કાન પણ ચમક્યા. બાબા કહેતા એનું મુખ બંધ નતું થતું અને આજે પિતાજી બોલી રહ્યો છે, કેમ? ત્યારે કૃષ્ણ કહે છે, હે પિતા, પિતાજી, હું તો પારકી થાપણ હતો, આપને ત્યાં અમાનત રૂપે હતો, પણ આપે કઈ રીતે મને સાચવ્યો, કઈ રીતે મને નિહાળ્યો કે હું અવળો યુક્ત થયો. એ કે ના ભાઈ ના, આ તું ખોટું કહેશ, તું હાલ મારી સાથે. કહે છે ના, હું તો આમનો દીકરો છું, આપને ત્યાં તો પારકી થાપણ રૂપે હતો. વંદના કરી. ઓલા ગ્વાલો હતા એ પણ કહે છે, અમે તારા વગર ગાયો ચરાવવા કેમ જશે? ઓલી આપણી ગાયો એ કઈ રીતે તારા વગર અમારી સાથે આવશે? કૃષ્ણ કહે છે ના ભાઈ, હવે આજ સત્ય હકીકત છે કે મારે અહીંયા રહેવાનું છે. આપ લોકો નંદજીનું ધ્યાન રાખજો, માનું ધ્યાન રાખજો. નંદ ગ્વાલ મંડલી પાછા પોતાના વતન તરફ ગયા અને ઘરે ગયા તો જશોદા માં પૂછે કે ક્યાં મારો લાલુ, ક્યાં મારો દાઉ? ત્યારે નિશાસુ નાખીને નંદજી આજ આંગણામાં બેઠા અને કહે છે પારકી થાપણ હતી, જેનો હતો એને હું સોંપીને આવ્યો.